నమస్కారం. సిటీ న్యూస్కు స్వాగతం. నా పేరు కళ్యాణి. కష్టానికి మరో ప్రత్యామ్నాయం లేదని న్యాయవాదులు లక్ష్యం నిర్దేశించుకుని దానిని సాధించేంత వరకు కష్టపడాలని హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బిఎస్ భానుమతి అన్నారు. ఈ మేరకు కర్నూలు నగరంలోని జిల్లా కోర్టు ఆవరణలో నిర్వహించిన జిల్లా బార్ అసోసియేషన్ వార్షికోత్సవ కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొన్నారు. కష్టానికి మరో ప్రత్యామ్నాయం లేదని న్యాయవాదులు లక్ష్యం నిర్దేశించుకుని దానిని సాధించే వరకు కష్టపడాలని హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జిల్లా పోర్టుఫోలియో జడ్జి జస్టిస్ బిఎస్ భానుమతి అన్నారు. కర్నూలు నగరంలోని జిల్లా కోర్టు ఆవరణలో నిర్వహించిన జిల్లా బార్ అసోసియేషన్ వార్షికోత్సవానికి హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ బిఎస్ భానుమతి, జస్టిస్ శ్రీనివాసరెడ్డి, జస్టిస్ హర్నాథ శర్మలు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా జస్టిస్ భానుమతి మాట్లాడుతూ న్యాయమూర్తులు, న్యాయవాదులు తమ వృత్తిలో రాణించేందుకు కృషి చేయాలన్నారు. కర్నూలు జిల్లాకు ఓ చరిత్ర ఉందని, ఎందరో ఉన్నత న్యాయమూర్తులుగా ఎదిగారన్నారు. వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ముందుకు సాగాలని తెలిపారు. కర్నూలు జిల్లా పోర్టుఫోలియో జడ్జిగా జిల్లా అభివృద్ధికి న్యాయపరంగా తనవంతు సహకారం అందిస్తానన్నారు. జస్టిస్ శ్రీనివాసరెడ్డి మాట్లాడుతూ జిల్లావాసి కావటంతో కర్నూలు జిల్లాపై అవగాహన ఉందని తెలిపారు. న్యాయవాదులు, కక్షిదారులు అందుబాటులో ఉండి సహకరిస్తేనే మంచి ఫలితం ఉంటుందన్నారు. జస్టిస్ హరినాథ్ మాట్లాడుతూ సుప్రీంకోర్టులో మంచి తీర్పులు రావాలంటే కింది కోర్టులో న్యాయవాదులు పనితనంపై ఆధారపడి ఉంటుందన్నారు. న్యాయవాదులు అన్ని ప్రాంతాల్లో సేవలు అందించాలన్నారు. జస్టిస్ హర్నాథ శర్మ మాట్లాడుతూ జూనియర్ న్యాయవాదులు తాత్కాలిక ఆదాయానికి ఆశపడకుండా వృత్తి నైపుణ్యం పెంచుకుంటే మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందన్నారు. న్యాయవాదులు సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకొని రాణించాలన్నారు. వార్షికోత్సవం సందర్భంగా నిర్వహించిన పలు పోటీల్లో విజేతలకు బహుమతులు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి కబర్ది, రాష్ట్ర బార్ కౌన్సిల్ సభ్యులు రవి గువేరా, జిల్లా బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు కృష్ణమూర్తి, రవికాంత్ ప్రసాద్ పాల్గొన్నారు. Many of the youngsters might not know that I hail from this Karnool district, at the same time from Dronachalam. Dronachalam has got a significance. Many of the youngsters might not know. You know how the name has cropped up that Dronachalam? Why? Because the enigmatic personality, Dronacharya, is said to have done penance in the foothills of Don. So, Drona is taken from Dronacharya, and Chalam is, hills are called as Chalam. So, Dronachalam has come up. You can check in Wikipedia also. It is there. And after, I've done my education there in St. Joseph School, then went to Adoni. I've done my 8th, 9th class, 10th there at Adoni in Karnool district. So I've got much attachment to the Karnool district. After having completed my education, I joined my senior counsel, Justice C. Padmanabh Reddy. Everywhere I go, I make it a point to say a few words about my senior. This is the only way where I can express my gratitude to him, by remembering him. In composite Andhra Pradesh, used to have about 80% of the work, criminal work. Any person with that work will have some condescending attitude, but my senior, I tell you, is simple, humble and down-to-earth person. I learned many things from him. See, the morning at 7:30, 8 o'clock, if I go to office, he would be there sitting in the chair, and we go to court, all of us together, and evening when we come back, till 11:30, 12, he'll be there in the office. That much of hard work he used to do. There's a saying like, is intellect enough to succeed without industry, and industry enough to succeed without intellect. He used to do so much of hard work, there's no other way that he has to succeed. So anybody who does hard work will have no option but he'll succeed. One who hardly works, there's no place for them in the profession. Of late recently, I read an article about Justice Muthuswamy Iyer in Madras. This person has become Chief Justice in the year 1893 for Madras Presidency. I was given to understand that is the first justice, but some discrepancies over there. Ignoring that, in one of the speeches he expressed himself that judges are the God in the human form.
To that, I express my discomfort. Why? Because of late, the former Chief Justice of India has made a statement to the extent that neither the courts are temples nor the judges are gods. If, according to me, if criminal law is a religion, I feel my senior Padmavaredi is a god. There is no substitute. Words cannot express to that. Friends, apart from the law books, I suggest you to read books. Robert Scott, has said that people who do not read books has no advantage over the person who cannot read books. Just observe, a people who do not read books has no advantage over the person who cannot read books. A illiterate cannot read the books. If you too do not read the books, there is no advantage. There is no difference between you and the illiterate. So read books. I was reading a book, before memory fades, where the memoirs of Justice Nariman. In his book, he was writing. One day he is invited one C.K. Daftari, one of the senior counsels, to his home for a dinner. Probably most of the youngsters might not know, the seniors must be knowing who is C.K. Daftari. C.K. Daftari is one of the renowned senior advocate in Apex Court. He is known for his sense of humor. In fact, to put it in other way, this Kesavananda Bharati case, first it went to C.K. Daftari because of his age and all that. He said, I couldn't handle that at this age. Then it went to Chagla. Chagla said, I'm busy with my work and all that. Then it went to Nani Palkewala. Then the rest is history. After 68 days that went on in the courts, 32 days Nani Palkewala has argued the matter. Incredible. Coming to the issue first, after having dinner, Nariman asked Daftari, Sir, how could you be so successful? What is the reason behind this? Then Daftari seems to have informed Nariman, please, youngsters, remember this. If you get a brief, read the brief once or twice, be thorough with the facts, then close it. Then think of the brief. Think of the brief in such a way that, what are the probable questions that would come up from the opponent and the questions that would come up from the judge, presiding officer. Just think. When you start thinking, you will get answers. When you start questioning yourself why, you will get answers. Once, if you don't do that, absolutely, nothing will happen. Wherever you are, you will be drifting over there only. So always I suggest you people, young advocates, to think of the brief and go ahead. If you have a brief, you have studied well, you have read well, any points and all that, you pick up the precedents. If you do not pick up the precedents, if there is no precedent to that extent, develop your own jurisprudence. That's important. I tell you one small example, a small story, which is relatable to the present situation. How well you think out of the box. We all know the tennis player Boris Becker. Boris Becker was playing with Andre Agassi and he defeated him thrice. Because we all know that Boris Becker is very good at serving aces and all that, and it will be difficult for the opponent to send it back. So Andre Agassi, when he was with coach and other friends and all that, everybody was suggesting to tackle this service. It's better we all hit the gym and build up the muscles and all that. But Andre Agassi didn't do that. When all others have hit the gym, what he has done is he took all the video cassettes where Boris Becker played and started observing the video cassettes thoroughly in such a way that he could come to a conclusion, yes. And he has observed in such a way that whenever Boris Becker was serving an ace, his tongue protruded on the left side, and when he was serving on the center of the court, his tongue protruded on the center of his chin. Then he observed that thereafter, whenever they meet, for 12 times thereafter they met, and all the times Andre Agassi beat Boris Becker. So this is what thinking out of the box. One has to think out of the box. See, when you might be having a senior counsel, don't get afraid of it. When you are thorough with the brief, think
create your own solution for that and come out and argue the matter. If you are successful, fine, well and good. If you are not successful, still leave it. You have made an attempt, nothing more than that. All youngsters have to realize this. One more fact I'll tell you and just give it to my Justice Bhanumati Garu. There's one poet, a Palestinian poet by name Muhammad Wardish, Palestinian born, now residing in Israel. He said that nothing is order on the soul when the smell of dreams while they are evaporating. I'll say that nothing is order on the soul, harder, Harder, harder on the soul, when the smell of dreams while they are evaporating. కర్ణాటక రాష్ట్రం నుంచి కాలినడకన వెళ్తున్న శివభక్తులకు చేసే సేవ సాక్షాత్తు పరమశివుడికి చేసిన సేవతో సమానమని శ్రీ పతాంజలి సాయినాథ్ యోగా సేవా ట్రస్ట్ వ్యవస్థాపకులు పెరుమాళ్ల దత్తయ్య అన్నారు. ఈ మేరకు శ్రీశైలంకి వెళ్తున్న శివభక్తులకు ఆయన పండ్లను పంపిణీ చేశారు. ఉగాది పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని కర్ణాటక రాష్ట్రం నుంచి కాలినడకన శ్రీశైలం వెళ్తున్న శివభక్తులకు శ్రీ పతంజలి సాయినాథ్ యోగా సేవా ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో అరటి పండ్లు, సపోటా పండ్లు, ద్రాక్ష పండ్లు, బిస్కెట్ ప్యాకెట్లను పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీ పతంజలి సాయినాథ్ యోగా సేవా ట్రస్ట్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు పెరుమాళ్ల దత్తయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఉగాది పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని కర్ణాటక రాష్ట్రం నుంచి కాలినడకన శ్రీశైలం వెళ్తున్న భక్తులకు తనవంతు సహకారంగా పండ్లను పంపిణీ చేసినట్లు వివరించారు. శివభక్తులకు చేసిన సేవ సాక్షాత్తు ఆ పరమేశ్వరుడికి చేసిన సేవగా మిగిలిపోతుందన్నారు. కర్ణాటక రాష్ట్రం నుంచి శ్రీశైలంకు కాలినడకన వెళ్తున్న భక్తులు తమ యాత్రను విజయవంతంగా ముగించుకొని క్షేమంగా ఇళ్లకు చేరాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. ఈ నెల 25వ తేదీ ఏకాదశిని పురస్కరించుకొని నగరంలోని సంకల్ బాగ్లో ఉన్న గీతా ప్రచార ధామంలో సంపూర్ణ భగవద్గీత పారాయణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు గీతా ప్రచార సంఘం అధ్యక్షుడు డివి రమణ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారి కృపకు పాత్రలు కావాలని కోరారు. తెలుసో తెలియకనో ఏదో చిన్న తప్పులో చేస్తుంటారు, దాన్ని పాపాలు అనుకోకూడదు మనము. అటువంటివన్నీ దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ లేకుండా పరమాత్ముడు దాన్ని చక్కగా దాని ఎఫెక్ట్ లేకుండా ఆయన ఎప్పుడు మనం పారాయణ చేస్తుంటామో దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ని తగ్గించి మన జీవితాన్ని ఇంకా బాగు చేస్తారు. అటువంటి ఏకాదశిని మేము ప్రతి ఏకాదశి చేస్తున్నాము. ముఖ్యంగా వచ్చేటటువంటి ఏకాదశి 25 మార్చి మంగళవారము భక్తులందరూ దాంట్లో పాల్గొని భగవత్ పారాయణం చేసి భగవత్కృప పాత్రలు కావాల్సిన కోరుతున్నాము. కోరుతున్నాము. అంతోపాటు మీ యొక్క ఆధ్యాత్మిక మిత్రులను, ఆధ్యాత్మిక బంధువులను కూడా పిలుచుకొని వచ్చి అందరూ దాంట్లో పాల్గొని భగవత్కృపకు పాత్రలు కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. కులం, మతం, ప్రాంతీయ తత్వం ప్రస్తావన లేని రంగం క్రీడా రంగం మాత్రమేనని సీనియర్ గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజిస్ట్ డాక్టర్ శంకర్ శర్మ అన్నారు. ఈ మేరకు నగరంలోని పాత బస్టాండ్ మున్సిపల్ పార్కులో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో క్రీడాకారులకు మంచినీటి బాటిళ్లు, టోపీలు, బిస్కెట్లు పంపిణీ చేశారు. పాత బస్టాండులో ఉన్న నగరపాలక సంస్థ పార్కులో టీజీబీ తాయిక్వాండో అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కరాటే పోటీలను ప్రముఖ గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజిస్టు డాక్టర్ శంకర్ శర్మ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా క్రీడాకారులకు మంచినీటి బాటిళ్లు, టోపీలు, పండ్లు, క్రీడా పరికరాలను ఆయన అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా జరిగిన కార్యక్రమంలో సీనియర్ తాయిక్వాండో శిక్షకులు వెంకటేశ్వర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ శంకర్ శర్మ మాట్లాడుతూ క్రీడాకారులు తాము ఎంచుకున్న క్రీడల్లో రాణించాలంటే పోషక విలువలు ఉన్న ఆహారాన్ని తీసుకోవాలని సూచించారు. కులం, మతం, ప్రాంతీయ తత్వం ఏమాత్రం లేని రంగం ఏదైనా ఉందంటే అది క్రీడారంగం మాత్రమేనని తెలిపారు. క్రీడల్లో పాల్గొనే వారికి జాతీయ భావాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని వివరించారు. క్రీడాకారుడు తాము ఎంచుకున్న క్రీడల్లో క్రమశిక్షణ, అంకిత భావంతో సాధన చేసి ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవాలని ఆయన సూచించారు. ముఖ్యంగా వేసవి ఎండల నేపథ్యంలో ఉదయం 11 గంటల లోపు, సాయంత్రం 5 గంటల తర్వాత క్రీడల్లో సాధన చేయాలని ఆయన సూచించారు. ప్రతి ఒక్కరూ వేకువజామునే నిద్రలేయటం వల్ల సమయం ఎంతో ఉపయోగపడుతుందన్నారు. కర్నూలు నగరంలో క్రీడలను ప్రోత్సహించేందుకు తన వంతుగా సహకారం నిరంతరం ఉంటుందని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ టైక్వాండో ప్రాక్టీస్ చేసే చిన్నారులకు వాటర్ బాటిల్స్, పండ్లు, క్యాప్స్ మరియు ఆ క్రీడకు అవసరమైన పరికరాలు ఈ టైక్వాండో అకాడమీ రన్ చేస్తున్న శిక్షకులు
వెంకటేశ్వర్ల గారి ఆధ్వర్యంలో పంపిణీ చేయడము, ఉదయాన్నే యాక్టివ్గా, డైనమిక్గా, ఎంతూజియాస్టిక్గా ఉండే ఈ చిన్న పిల్లలను చూడడము నాకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇచ్చింది. ఈ సమ్మర్ టైంలో ఎక్కువ ఎండకు పోకుండా, ఎండ తీవ్రతకు గురి కాకుండా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఏదన్నా ఉంటే ఉదయాన్నే అర్లీ మార్నింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయడం మంచిది. ఇంకోటి ఏమంటే అర్లీ మార్నింగ్ లేచిన వాళ్లకు టైం కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. బికాజ్ మనం లేటుగా లేచామంటే ఆ టైం మనం పోగొట్టుకున్నట్టే. మ్యాక్సిమం అంటే చిన్న పిల్లలు వయసులో ఉన్నప్పుడే అలవాటు చేసుకుంటే కానీ సూర్యోదయానికి ముందే లేయడం అలవాటు అనేది చాలా చాలా గొప్ప అలవాటు. అలవాటు చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా వీళ్ళ ఆహారంలో ఫ్రూట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫ్రూట్స్లో విటమిన్ సి అన్నీ ఉంటాయి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి. సో బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్స్, తర్వాత ఇంకా కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లను, జబ్బులను నిరోధించే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ వీటిలో ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఇటువంటి క్రీడలు ప్రాక్టీస్ చేయడం వలన ఊబకాయము అనే ఒక జబ్బు, అంటే అది చాలా క్యాన్సర్ కన్నా ప్రమాదకరమైన జబ్బు అది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు లివర్ జబ్బులకు, గుండె జబ్బులకు, కొలెస్ట్రాల్ ప్రాబ్లమ్స్కు, నరాల జబ్బులకు అన్నిటికీ ముఖ్యంగా ఊబకాయం అనేది కారణమవుతున్నది. ఈ ఊబకాయాన్ని తరిమి కొట్టాలి అంటే క్రీడలు మాత్రమే. ఇప్పుడు వేసవి శిక్షణ శిబిరాలు అనేవి జరగబోతాయి ఇప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో. ఆ టైంలో కూడా పిల్లలు ఉదయాన్నే ఆ శిక్షణ కంప్లీట్ చేయాలని నేను శిక్షకులందరినీ ప్రార్థిస్తున్నాను. రాష్ట్రంలోని ప్రైవేటు పాఠశాలల సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం అవసరమైన కృషి చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ మేనేజ్మెంట్ అసోసియేషన్స్ కర్నూలు నగర కార్యదర్శి మాధవ్ కృష్ణ కోరారు. ఈ మేరకు నగరంలోని సెయింట్ జోసెఫ్ కళాశాలలో ప్రైవేట్ పాఠశాలల యాజమాన్యాల సంఘం సమావేశం నిర్వహించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రైవేటు అన్ఎయిడెడ్ స్కూల్స్ మేనేజ్మెంట్ అసోసియేషన్ కర్నూలు సిటీ జనరల్ బాడీ సమావేశం నిర్వహించారు. నగరంలోని సెయింట్ జోసెఫ్ కళాశాలలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమానికి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రైవేటు పాఠశాలల కరస్పాండెంట్లు పాల్గొన్నారు. ఈ సమావేశంలో ప్రైవేట్ పాఠశాలల సమస్యలు చర్చించారు. ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు అవసరమైన స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ మీటింగ్లో రూపొందించిన కార్యాచరణను సమర్థవంతంగా నిర్వహించి సమాజ అభివృద్ధిలో ప్రైవేటు విద్యా సంస్థల పాత్ర కీలకమైందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రైవేటు అన్ఎయిడెడ్ స్కూల్స్ మేనేజ్మెంట్ అసోసియేషన్ కర్నూలు సిటీ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ మాధవకృష్ణ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో పుల్లయ్య, రాజశేఖర్, శ్రీనివాసరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. మా యొక్క ప్రైవేట్ స్కూల్ విద్యా సంస్థలు ఎదుర్కొంటున్న కొన్ని సమస్యలు, అదేవిధంగా మా ప్రైవేట్ సంస్థలకు కావాల్సిన ఒక ఎడ్యుకేషన్ స్టాల్స్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఈ సమావేశంలో మా పెద్దలు మా ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి అందరికీ ఒక కార్యాచరణ రూపొందించినారు. వాటిని సమర్థంగా నిర్వహిస్తూ సమాజంలో మా యొక్క ప్రైవేట్ స్కూల్స్ యొక్క పాత్ర కూడా ఎంతో అభివృద్ధిగా పోయేటట్లు, సమాజంలో పిల్లల్ని ఒక పెద్ద ఉద్యోగస్తులుగా, ఒక దేశానికి మంచి సేవ అందించేవారిగా రూపొందించి ఇక్కడ మేము ఆ బాధ్యత తీసుకుంటున్నాం. దయచేసి ఇందుకు సహకరించిన మా యొక్క మిగతా మిత్రులకందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. ఇంతటితో సిటీ న్యూస్ సమాప్తం. తిరిగి రేపటి సిటీ న్యూస్లో కలుద్దాం. నమస్తే.